Let us discuss one more problem in this video. Rectify the following errors, prepare suspense account and find out the effect of these errors on profit. So along with passing rectification entries, preparing suspense account, we need to prepare another statement which shows the effects of the errors on the profit of the business. Okay, first transaction. Received goods from Chennai rupees 2500 passed through the sales book. So what is the actual transaction? Received goods from Chennai. Received goods from Chennai means we purchased goods from Chennai. Now Chennai in the goods ana purchase madideve. So what is the actual entry? Entry enagate purchase goods purchased from Chennai. Purchases account debtor to Chennai's account. Purchases account debit. So Chennai's account credit. Okay, Chennai's account credit. So this is the correct entry. But what they did, or it is passed through sales book. They considered this purchase transaction and as a sales transaction and they recorded the entry as. So ಅವರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Chennai's account debtor, Chennai's account debit, sales account credit, sales account credit ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ದೇ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಅದು ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಗೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. In the correct entry, purchaser's account must be debited. So just go through the wrong entry whether the purchase account is given debit. No. So what we have to do? So we must give debit to purchaser's account. So while passing the rectification entry, purchaser's account will be debited. Purchase account will be given debit. Next, other component, Chennai's account should be credited. Just go through the wrong entry. Here Chennai's account is not credited. So we will give credit to Chennai's account. Chennai's account. Chennai's account. To Chennai's account. To Chennai's account. We will record the amount later. Okay. To Chennai's account. Next, come to the wrong entry. Chennai's account is wrongly debited. So we have to cancel it. While cancelling, it will become again credit balance. ಒಮ್ಮೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ Chennai's account ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Sales account debit. So rectification entry will be purchases account debtor, sales account debtor to Chennai's account. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ purchases account debit 2500, sales account debit 2500 to Chennai's account 5000. Next, received a bill from Asha rupees 1200 passed through bills payable book. ಇದು ಕೂಡ actual transaction is bills receivable transaction but it is recorded in bills payable book. The actual entry to be recorded in bills receivable book. And bills receivable ಆದಾಗ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ bills receivables account debit, Asha's account credit ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ Asha's account credit. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, Asha's account debit, bills payable account credit ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ bills payable account credit. Okay, actual entry is whenever the bill is drawn, the entry is bills receivable account debtor to Asha's account, drawer's account. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
that bill drawn is considered as bill received. ಬಿಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಮತ್ತು A's account, okay, Asha's account. Now we will pass the rectification entry, go through the correct entry and wrong entry. Correct entry first to note, bills receivable account must be debited. Whether the debit given to bills receivable? No. So we will give debit to bills receivable account. Okay, bills receivable account debit. One more component, A's account should be credited. Whether the credit given to A's account? It's not credited. So we will give credit to A's account. A's accountಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. A's account to A's account. Next come to the wrong entry. A's account is wrongly debited, so we have to cancel it. While cancelling, once again it will become credit. Once already we given credit to A's account, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ given to Asha's account will be doubled. Next, one more component, bills payable account is wrongly credited. While cancelling, the wrong credit given to bills payable account, so bills payable will become debit item. Bills payable account debit. Rectification entry will be bills receivable account debit, bills payable account debit to Asha's account. Bills receivable account debit 1200, bills payable account debit 1200 to Asha's account 2400. Next one, an item of rupees 250 relating to prepaid rent account was omitted to be brought forward. So same item we had in the last problem. Last problem ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್, ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಪೇಡ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಐಟಮ್, ಅದು ಅಸೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ರೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೇಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Next one, an item of rupees 140 in respect of purchase return, instead of being debited to personal account from returns outward book, had been wrongly entered in the purchase book and posted therefrom wrongly to the debit of personal account. So ಈ ಐಟಮ್ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊ ಯಾರಿಂದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸನ್, ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಹಾಕುವ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಂದಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಂದಾಗಿ ಎರರ್ ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎರರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡುವ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಂಗ್ ಡೆಬಿಟನ್ನು ನಾವು ಈಗ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ
ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, suspense account debit to purchasers account, purchase returns account. So suspense account 140, purchasers account 140, purchase return 140. So suspense account ಗೆ total 280 rupees transfer ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ₹800. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಈ ಎಂಟ್ರಿ. ₹800 paid to AG Shetty against our acceptance was debited to BG Shetty's account. ₹800 paid to AG Shetty against our acceptance. ಈ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಗ ₹800 ಪೇಡ್ ಟು AG Shetty ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸೊ AG Shettyಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು AG Shetty, ಸಾರಿ AG Shetty's ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಮ್ಮಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, AG Shetty ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. AG Shetty's ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. AG Shetty ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್, ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಲ್ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು BG Shetty ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. AG Shetty BG Shetty ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಲಿ, ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ತರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ BG Shetty ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ BG Shetty's ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ BG Shetty's ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು BG Shetty's ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು BG Shetty's ಅಕೌಂಟ್. Next one, next one, received let it be. Received final dividend of ₹200 from Arun, whose account had already been written off as bad. ಏನಾಗಿದೆ, ₹200 ನಾವೀಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅರುಣಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಹಣ ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ, ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅರುಣ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂತಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅವನು ₹200 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಅರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದವನೇ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಆ್ಯಸ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್, ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಅರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಏನಿದ್ರು ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಹಣ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ಗೆ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಹೋಗಿ ಅರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಇಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ₹460 ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಮಿಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಫ್ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ₹460 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸೇ, ಆದರೆ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಿಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಿಷಿನರಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟದು ₹460. ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ₹460. ಬಟ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಫ್ರೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅವರು ಹೋಗಿ ಮೆಷಿನರಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಫ್ರೈಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, $460 ಬರೆಯುವ ಬದಲು $640 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, $460 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆಷಿನರಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಫ್ರೈಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮೌಂಟು ರಾಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡುವ ಈಗ ₹460. ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಫ್ರೈಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ $460 ಟು ಫ್ರೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್ $640. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಿಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಫ್ರೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫ್ರೈಟ್ $640, ಮಿಷಿನರಿ $460. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ₹180. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ₹210 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಆದ ಎರರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್, ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎರರ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಆ ರೀತಿ ಬರೀತೇವೆ. ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ABCD. ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎರರ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶೆನೈ ₹2,500 ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದ, ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದ, ಆಗ ಕಂಪನಿದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವಾಗ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಗ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪನಿದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶೆನೈ ₹2,500. ಇದು ಪರ್ಚೇಸಸ್. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಹಣ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದ ಕಾರಣ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 2,500 ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹಣ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪುನಃ ಏನಾಯಿತು? ₹2,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ₹5,000 ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 2,500, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 2,500. ಈ ಟೋಟಲ್ 5,000 ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್, ಖಾಲಿ ರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಪುನಃ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು? ₹280 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎರರ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಎರರ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ₹280 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು BG ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅರುಣ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಯಿತು? ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ₹200 ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಫ್ರೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೈಟ್ ನಾವು ತೋರಿಸಬಾರ್ದಿತ್ತು, ತಪ್ಪಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅದು ಯಾವುದು? ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್, ನಾಮಿನಲ್ ಐಟಮ್. ಅದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಫ್ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಾವು ತೋರಿಸಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರರ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ₹640 ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 5,000 ಇದೆ.
ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1120 ಇದೆ. ಸೊ 5000ಇಂದ 1120 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ.